ہم اعمال کی کتاب میں سے ایک واقعہ سنیں گے اور پولس رسول اور سلاس اور مختلف لوگوں کے منادی کے جو اثرات تھے ان کے وسیلہ سے بہت ساری بہنیں بھائی مسیح خدا کو قبول کر چکے۔ آج ایک خاص واقعہ ایک بہن ہے جس کا نام لدھیا ہے، ہم اس کے متعلق گواہی سنیں گے اور اس کے بعد پولس اور سلاس کی منادی کے وسیلہ سے اور بھی دروگا حاکم اور صوبیدار اور اسی طرح بہت سارے خدا کے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے، جن میں یوستس نام ایک ایماندار راست باز میں شخص گنا جاتا ہے، جن میں یسوع نام کا ایک شخص ہے، اور اسی طرح ہم چند لوگوں کی گواہیاں ان کے گھروں کے بارے میں چند باتیں آج سنیں گے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 11 آیت سے 15 آیت تک۔ جن کے پاس مقدس کلام ہے ضرور ہے میرے ساتھ کھولیں گے اور پڑھیں گے، باقی لوگ جن کے پاس نہیں وہ ضرور سنیں اور خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کریں۔ پس ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیا اپلوس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے، جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور جب ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدھیا نام کرمس بیچنے والی بھی سنتی تھی، اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ تو مسیح میں میرے عزیزوں، یہاں پر یہ واقعہ بڑا غورناک ہے، غور طلب ہے، بڑا غور طلب واقعہ ہے جو ہمیں یہاں پر مجبور کرتا ہے اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ واقعی جب یسوع مسیح کے لوگ خوشخبری سناتے تو کیسے کیسے عجیب طریقہ سے لوگوں میں خدا کام کرتا۔ تب تمام مسیحیوں کے لیے عبادت خانے بند ہیں۔ کیا ہو گیا؟ مسیحیوں کے لیے عبادت خانے بند ہو گئے۔ وہ سردار کاہن اور حاکم یہودی وہ سارے کے سارے اپنے عبادت خانوں میں مسیحیوں کو گھسنے نہیں دیتے۔ تو عبادت کرنے کے لیے مسیحیوں کے پاس کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ پھر تو کوئی جگہ نہ رہی، کیونکہ صرف یہودی راست باز اپنے لوگوں کو یا یہودی اپنے لوگوں کو ویلکم کہتے، وہ صرف وہاں پر عبادت کر سکتے، کوئی دوسرا وہاں پر عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ تو سردار کاہنوں نے اس بات کو چرچا کیا، دوسروں تک پہنچایا کہ ان کا خیال کرنا، ان کا دھیان رکھنا، یہ ہمارے عبادت خانوں میں نہ گھسے۔ تو پھر مسیحیوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ جہاں پر لکھا ہے، بڑے غور سے آپ پڑھیں، یہاں لکھا ہے کہ سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی۔ کیا کرے گی؟ ہوگی۔ سمجھے تھے کہ وہاں دعا کرنے کے لیے جگہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب کہ وہاں پر جگہ نہیں تھی اس طرح کی کہ وہاں پر بیٹھ کر دعا۔ تو لوگ عبادت خانوں کو چھوڑ کر پھر کہاں دعا کرنی شروع کی؟ انہوں نے ندیوں کے کناروں پر، کھلی جگہ پر، جہاں پر ان کو کھلی جگہ مل جاتی، جہاں پر گھاس ہوتی، جہاں پر بڑا اچھا ایک ویو ہوتا اور ان کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ مل جاتی، وہاں پر بیٹھ کر وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ عورتیں اکٹھی تھیں، کیونکہ ندیوں کے پاس عورتیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے، کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں۔ اور سبت کا دن جہاں لکھا ہے کہ اس دن کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ آج کے دن میں ہم کپڑے وغیرہ دھو لیں گے، وہاں پر جو ہے ایک اچھا وقت ہے، ہم اپنے گھر کے کاموں کو
दूसरी चीजों को छोड़कर यहाँ पर जैसे पानी के साथ इंसान अपने आप को पाक करता है, इसी तरह कपड़े धोता है और भी बर्तन वगैरह या कोई चीजें ऐसी जो गंदी घर में है वहां पर लाकर पानी के पास धोते। तो वहां पर लिखा कि औरतें इकट्ठी थी। क्या था? औरतें इकट्ठी थी और उन औरतों को ही फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ लिखा है बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगी। क्या किया? उन औरतों को ही कलाम सुनाना शुरू किया। तो उनमें से एक बहन है जिनका नाम यहाँ लिखा है कि वो लुदिया नाम एक बहन है, एक औरत है, वो राष्ट्रवास है। उसने वो किरमस बेचती है। किरमस वो रंग है जो कपड़ों को रंग किया जाता है। क्या किया जाता है? कपड़ों को। उसका खुदा ने दिल खोला और उसने दावत दी अपने उन खुदा के लोगों को, खुदा के बंदों को दावत दी कि आप क्या करें, हमारे घर में रहें। तो यहाँ लिखा है उन्होंने कहा कि अपने घर समेत बपतिस्मा उसने लिया। क्या किया? और बपतिस्मा लिया उसने। आप खुद भी यीशु मसीह को कबूल किया और वहां पर अपने घराने को भी कहा कि आओ यीशु मसीह की खुशखबरी सुनो। और यहाँ लिखा है कि ईमानदारों ने ये बात जब सुनी तो कबूल किया। लिखा है कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो जा चलकर मेरे घर में रहो। क्या करो? मेरे घर में रहो। तो घर में क्या करेंगे? वो वहां पर से रोटी पानी खाएंगे? नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया? लिखा है खुदा का कलाम सुनाया, सारे घर ने मिलकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे घर ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने खुदा के लोगों को मजबूर किया। क्या किया? खुदा के लोगों को, यानी कि तू चलकर हमारे घर में रहो, और उनको मजबूर किया कि यहीं रहो, यहीं इबादत कर दिया करो। अब वहां पर बाहर जो जगह नहीं अच्छी, यहाँ पर तुम इबादत करो। फिर उसके बाद एक और शख्स है जिसका नाम है सूबेदार का वो दरोगा है। कौन है वो? सूबेदार का दरोगा। अगर मार्क की किताब में हम उसके वाकया को पढ़ें तो मार्क की किताब में 16वें बाब के अंदर 34वीं आयत में लिखा है कि उस दस्तरखान पर उसने सबको बैठाया और उस अपने घर में सारे घराने समेत ईमान लाकर बड़ी खुशी की। सूबेदार यानी वो दरोगे के बारे में आप जानते हैं कि वो वहां पर हिफाजत कर रहा था। पौलुस और सिलास जब वहां पर कलाम सुना रहे थे तो लिखा है कि उन पर एक बड़ा मुकदमा उन्होंने चलाया। रोमियो ने कहा कि ये हमारे खिलाफ जो है ये रस्में करते हैं, ये यहूदियों की रस्में जो है या दूसरों की, इनको खराब कर रहे हैं। बेहतर ये है कि इनको जो है ना जरा पकड़ कर इनको सजा दी जाए। तो यहाँ पर देखा कि हाकिमों ने मिलकर उनको पकड़ा और उन्होंने फौजदारी का मुकदमा उनके ऊपर चलाया और कहा कि ये हमारे इलाके में खलबली मचाते हैं, ये हमारे इलाके में अच्छा ये काम नहीं कर रहे, बुरे काम कर रहे हैं। और हालांकि वो क्या कर रहे थे? खुदा का, हालेलुया, क्या कर रहे थे? खुदा का कलाम सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बड़े गलत तरीका से हमारे इलाके को खराब कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे और कैद खाना के अंदर के कैद खाना में जब दुआ कर रहे तो लिखा है कि कैद खाना की नींव हिल गई और उस दरोगा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन पौलुस और सिलास ने आवाज दी कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। तो फिर उसने सवाल किया, मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारे बारे में वो समझते हैं कि वो भाग गए हैं और मुझे सिपाही मार देंगे, मुझे हाकिम मरवा देंगे। मेरा तो इस वक्त में हाल ये है कि मैं खुद ना अपने आप को मारूं तो दूसरे मुझे मार देंगे। तो उसने कहा कोई नुकसान ना पहुंचा, हम यहाँ पर हैं, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि अगर तू ईमान लाए, 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा खुदा यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाए। उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। कहाँ पर सुनाया? फिर उनके घर जाकर। कहाँ पर सुनाया खुदा का कलाम? उनके घर जाकर। जब बाहर खुशखबरी लोग नहीं सुन रहे, बाहर भी ऐसा काम नहीं हो रहा, तो खुदा देखे कहाँ पर काम करना शुरू कर दिया उसने? घरों के अंदर। कहाँ पर काम शुरू कर दिया? घरों के अंदर।
آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے خدام ہیں، بہت سارے ایسے خدا کے بندے ہیں، بہت سارے خدا کے خدمت گزار لوگ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جن کے لیے اب کئی جگہوں پر کلام سنانے کے لیے مواقع ان کو مل رہے ہیں، ان کو اچھی اچھی راہیں مل رہی ہیں۔ دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا کہ جب اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے، کتنا مشکل وقت تھا کہ لوگ عبادت خانوں میں کلام نہیں سنا سکتے۔ خوشخبری وہ تو اپنی رسموں میں اپنے سسٹم کو ترجیح دیتے تھے، تو اس لیے مسیح کے لوگوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ندیوں کے کنارے خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا۔ ندیوں کے کنارے مجمع اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور خدا کی عبادت کرتے اور خدا کے نام کو جلال دیتے، اور پھر وہاں پر ہی کئی لوگوں کو خدا تیار کر دیتا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے۔ ہاللیلویا! کیا کرتے؟ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے بالا خانوں میں، اور اسی طرح مختلف جگہوں میں اپنے گھر کے اندر عبادات کے وہ سسٹم بنا دیتے کہ آؤ اب وہاں نہیں اگر کوئی کرنے دیتا تو یہاں ہمارے گھروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! جیسے دل خدا کھولتا ویسے وہ اپنے گھر کے دروازے بھی، اور اس میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ اور بھی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر بیچ کر کیا کرتے ہیں، اپنے گھر بیچ کر، جیسے آپ حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ اپنا گھر بیچ دیں گے۔ ہمارے پاس کتنے گھر ہیں؟ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اب ایک ہمارا گھر جو ہے اس کو ہم بیچ دیں گے۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے۔ ہاللیلویا! کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے۔ لیکن ابلیس آیا اور ان میں ایک کڑوا بیج بھی ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ کڑوا بیج کیا تھا؟ انہوں نے لالچ اپنے اندر رکھ لیا۔ جب گھر بیچا تو پیسے بہت زیادہ، باہر ہونا تھا زیادہ، جیب میں پورے نظر ہو، یہ تو بہت پیسے کا بک گیا۔ تو کس کے لیے بیچنے لگے تھے؟ برکت کس نے دی؟ روپیہ زیادہ کس نے دیا؟ ہو سکتا ہے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ گھر اتنے کا نہ ہو، اتنے پیسے کا، اتنے روپے پیسے اس کے نہ مل سکتے ہو۔ اگر دیکھیں 2 لاکھ کا گھر ہے تو وہ اگر بیچ جائے 4 لاکھ بیچا جائے 4 لاکھ تو کتنے کا ان کو منافع ہوا ہے؟ 2 لاکھ۔ تو انہوں نے جب 4 لاکھ دیکھا، یعنی زیادہ پیسے دیکھے، ڈبل رقم کا بکا، تو ان کے دل میں لالچ آیا۔ انہوں نے کہا ادھے دے دینے تھے، ادھے اپنے ہاتھ سے رکھ لے گا تو ضرور تھا، سو گل بات ہے یہ وہ۔ یہ کس نے ڈالا ان کے دل میں؟ کس نے ڈالا؟ شیطان دکھاتا ہے، ابلیس دکھاتا ہے پھر بندے کو تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ پہلے وہ بڑا اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے پیسے آتے ہیں، پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے، پھر ضرورتیں بھی وہ بڑھتی، لالچ بڑھتا جاتا ہے، انہیں بھی لے لی، انہیں بھی لے لی، وہ دوسروں کو دیکھ کر چیزوں کی طلب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے وہ گھر بیچا، کتنے کا؟ زیادہ پیسہ کا بکا۔ تو کس وجہ سے بکا؟ کس لیے بیچ رہے تھے؟ خدا کی وجہ سے، خدا کے لیے بیچ رہے تھے، اس لیے خدا ان کو برکت دے رہا تھا، ڈبل بکا، زیادہ پیسے ملے۔ لیکن جب خدا نے دے دیا تو ابلیس نے دل میں لالچ ڈال دیا، کہا کہ یہ زیادہ پیسے کا بک گیا ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ادھے پیسے دے دو، ادھے جو دے رہے اسی کی چیز کو پھر وہ اپنے کنٹرول میں کر رہے، اپنے ہاتھ میں رکھ رہے۔ لیکن کس کے کنٹرول میں رہنا چاہیے تھا؟ وہ پیسے کس کے رہنے چاہیے تھے؟ وہ کس کو دینا چاہیے تھا؟ خدا ہی کو دینا چاہیے تھا۔ جب اپنے لالچ میں پڑے تو اس کا نقصان ان کی زندگی میں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ حوالہ آپ جانتے ہیں، پہلے میں نے کلام سنایا تھا، کیا کیا؟ جب لالچ آیا تو پھر کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ جب لالچ آیا تو پھر کیا ہوا؟ نقصان۔ اسی طرح اور لوگ ہیں جیسے یسون کا گھر ہے، 17 باب اس کی 7 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کے لوگ وہاں پر جب کلام سناتے سناتے آگے گزرے تو خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت جو بتیری شریف عورتیں بھی تھیں ان کی شریک ہوئی، مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے
कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। जब उन्होंने ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए कि वो शहर जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। तो वो लोग यानी पौलुस और सीलास और बहुत से शिगिर्द वहां से जब निकले मुनादी कर रहे थे तो लिखा है कि यहाँ पर यहूदियों ने, यूनानियों ने और बहुत सारी औरतों ने इकट्ठे होकर वहां पर एक मजमा इकट्ठा किया और एक बड़ी जमात ने उनके खिलाफ हसद की और आकर बाजारी आदमियों को इकट्ठा किया, बदमाशों को इकट्ठा किया ताकि इनके खिलाफ एक मुकदमा करें, ये इनके खिलाफ कोई ऐसी साजिश करें ताकि ये इस घर से निकल जाए, यहाँ पर इबादत ना करें। किसके घर में? यासून के घर में। इन्होंने, यूनानियों ने, रोमियों ने जो यीशु के खिलाफ थे, यीशु के शागिर्दों के खिलाफ थे, उन्होंने मुकदमा बनाने की कोशिश की, एक प्लान किया, एक शरारत उन्होंने की और बदमाशों को यहाँ पर लिखा है कि झगड़ा करने वाले लोगों को, फसाद करने वाले लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो इनको यहाँ से निकाले। किसके घर से? यासून के घर के। तो ये किसने प्लान बनाया? इब्लीस ने। तो ये यासून और बाकियों की जमानत लेकर फिर उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि हम यहूदी नहीं बल्कि रोमी हैं। जब रोमियों की बात तो डर गए, उन्होंने कहा हो ये गलत कर रहे हैं। पौलुस रसूल कहता है मैं रोमी भी हूँ, मैं यहूदी भी हूँ, मैं यूनानी भी हूँ। क्यों? क्योंकि वो तलीमी तौर पर रोमी उस्ताद के पास पढ़ता था और यूनानी उस्ताद था उसका सच गमलीएल। वो यहूदियों में कहता है कि मैं यहूदी हूँ, यूनानियों में कहता है यूनानी हूँ, रोमियों में कहता है रोमी। अब रोमियों को कोई सजा नहीं दे सकता था क्योंकि रोमी सिपाही जो थे, और अगर कोई रोमी को मारता था तो रोमी सिपाही उस बंदे को नहीं मारते थे जिसकी गलती है, यानी अगर रोमी हो वो उसको मारते थे जो रोमी को मार रहा है। वो अपनी नस्ल परस्ती में वो दूसरे को सजा देते थे, अपने को सजा नहीं देते थे। लेकिन पौलुस रसूल और सीलास यहाँ भी कलाम सुनाते और खुदा की बरकत लोगों तक पहुँचाते गए। अगर हम 16वें बाब की 39वीं और 40वीं आयत पढ़े तो यहाँ लिखा कि फिर पौलुस और सीलास वहाँ से जब हवालदार और मुस्लिम लोगों से बातचीत करने के बाद वो फिर भाइयों के पास गए जहाँ पर लुदिया के घर के अंदर वो ठहरे हुए थे, क्योंकि लिखा कि भाइयों को उसने मजबूर किया कि कहाँ पर रहो, मेरे घर में। तो वहां पर गए और लिखा है कि उनको क्या दी? तसल्ली दी, उनको तो परेशान ना हो, हम यहाँ पर हैं। और 3 शब्दों को किताब मुकद्दस लेकर उनके साथ बहस करते और मैनी मुख्तलिफ चीजों के मैनी वो बताते गए। और इसके बाद एक और शख्स है जिसका नाम है यूस्तस, खुदा परस्त है। ये 18वें बाब में अगर 17 आयत में पढ़े, 7वीं आयत में पढ़े, 18वें बाब की 7वीं आयत का वाकया पढ़े तो यहाँ पर लिखा है और बस वहां से चला गया और तीतस यूस्तस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था। इबादत खाने के साथ ही उनका घर था और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया। हालेलुया। तो क्या हुआ कि तीतस और उसके साथ के लोगों के पास जब सीलास और तीमुथियुस मकदूनिया से पौलुस से कलाम सुनाने के जोर से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहे थे तो यीशु ही कहने लगे कि यीशु ही मसीह है। तो जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन का। तो इसलिए खुदा के लोगों को कहा गया था कि अगर लोग तुम्हारी ना सुने, अगर तुम्हारे कलाम को ना सुने तो वहां पर अपने पांव की गर्दन को झाड़ कर आगे निकल जाना, आगे चले जाना, ताकि खुदा का कलाम तुम और तुम्हारे वसीला से लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके बाद लिखा है बस वो 1.5 बरस तक उनमें रहकर खुदा का कलाम सुनाने लगे। कितने साल तक? 1.5 बरस, यानी 1.5 साल तक उसे की सुनाते रहे
खिलाफ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब अखिया का सूबेदार था यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें। बस पौलुस ने बोलना चाहा तो गिरियों ने यहूदियों से कहा कि यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो